Good morning, my dear students. Unit 5 NMOD Laplace Transforms, Lecture 16, Problem Continuation, Periodic Function Concept Continuation. Find the Laplace transform of triangular wave defined as f of t is equal to t, 0 less than t less than a, 2a minus t, a less than t less than 2a. So what is given here? Given f of t is equal to t, 0 less than t less than a, one interval, 2a minus t, a less than t less than 2a, second interval. Last one is period. So here period capital T is 2a. Triangular wave means this is the diagram of triangular wave. ట్రయాంగిల్ లాగా ఉంటుంది కదా. టీ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ అఫ్ కోర్స్ డయాగ్రామ్స్తో మన పని లేదనుకోండి, డయాగ్రామ్స్తో మనకు వర్కౌట్ అవసరం లేదు. మెకానిక్లో కావాలి కానీ సిఎస్సి వాళ్ళకి డయాగ్రామ్స్తో పని లేదు, అప్లై చేయడం కావాలి అంతే. సరే, ఎల్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ ఫార్ములా 1/1 మైనస్ ఈ పవర్ మైనస్ ఎస్ క్యాపిటల్ టీ 0 to క్యాపిటల్ టీ ఈ పవర్ మైనస్ ఎస్టీ ఎఫ్టీ డిటి. ఇక్కడ క్యాపిటల్ టీ ఉండాలి, పొరపాటున ఇన్ఫినిటీ వేసేస్తూ ఉంటారు ఎక్కువ మంది. 0 to a, ఈ ఇంటర్వల్లో 0 to a ఇంటర్వల్ ఏ నుంచి 2a. ఈ ప్లేస్లో ఎఫ్ ఆఫ్ టీ టీ, ఈ ప్లేస్లో ఎఫ్ ఆఫ్ టీ 2a మైనస్ టీ. So 0 to a e power minus st f of t is t dt plus a2 to a e power minus st ఇక్కడ ఎంతండి 2a minus t dt. Use chain rule 1 minus e power minus s capital T. What is capital T here? 2a. Capital T is 2a. So we get here our capital T is 2a. So we get here 2a. Use the chain rule uv t e power minus st by minus s integration t derivative 1 again integration మైనస్ ఎస్ ఇంటూ మైనస్ ఎస్ స్క్వేర్. ఆల్రెడీ నేను చేసామండి, కాకపోతే నెక్స్ట్ 1 డెరివేటివ్ 0 అయిపోతుంది కాబట్టి మనం ఇంకా వేయక్కర్లేదు. 0 to a. నెక్స్ట్ అలాగే 2a మైనస్ టీ ఇంటూ ఇది యూ, ఇది వి. చైన్ రూల్ వేస్తున్నాను. ఈ పవర్ మైనస్ ఎస్టీ బై మైనస్ ఎస్ మైనస్ దీని డెరివేటివ్ -1 e power minus st by s square a to 2a 1/1 minus e power minus 2as. t ప్లేస్లో 2a కాబట్టి t ప్లేస్లో 2a వేసాను. అప్పర్ లిమిట్ పెట్టు, ఏ పెడితే మైనస్ ఏ ఈ పవర్ మైనస్ st by s. టీ బదులు ఏ పెట్టా, ఇక్కడ కూడా మైనస్ ఈ పవర్ మైనస్ as by s స్క్వేర్. అప్పర్ లిమిట్ అయిపోయింది, మైనస్ లోవర్ లిమిట్ 0 పెట్టాలి. టీ బదులు 0 పెడితే 0, ఇక్కడ 0 పెడితే 1/s స్క్వేర్. అలాగే 2a పెట్టి ఇక్కడ అప్పర్ లిమిట్ 0 మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ ఈ పవర్ మైనస్ 2as by s స్క్వేర్. మైనస్ లోవర్ లిమిట్ ఏ పెట్టాలి, 2a మైనస్ ఏ ఈ పవర్ మైనస్ as by మైనస్ s. ఇక్కడ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ ఏ పెడితే ఈ పవర్ మైనస్ as by s స్క్వేర్. సో 1 minus e power minus 2as. Simplifying we get this one. So this plus term minus term cancel. 1/1 minus e power minus 2as.
here s square LCM, so we get 1 minus 2 e power minus as plus e power minus 2as, 1 by 1 square minus e power minus as whole square. This is 1 minus 2 e power minus as e power minus as whole square by s square. A square minus b square, 1 by a minus b into a plus b. This is 1 square minus 2ab plus b square. A square minus 2ab plus b square modulo a minus b whole square, 1 minus e power minus as whole square by s square. One term cancel here. So 1 by s square into 1 minus e power minus as by 1 plus e power minus as. This is your required answer. Problem 4. Find the Laplace transform of full wave rectifier. Full wave rectifier defined as f of t is equal to capital E, this is constant, sin omega t, 0 less than t less than pi by omega. So find the Laplace transform of full wave rectifier defined as f of t is equal to e sin omega t, 0 less than t less than pi by omega. Solution is period, last ఏదో ఉంటే అది పీరియడ్ అని చెప్పాను, t is equal to pi by omega. L of f of t ఫార్ములా, పీరియాడిక్ ఫంక్షన్ ఫార్ములా. ఇప్పుడు t బదులు మీరు pi by omega పెట్టండి, ఇక్కడ f of t ప్లేస్లో e sin omega పెట్టండి. సో 1 by 1 minus e power minus pi s by omega. Instead of t you write pi by omega. We get this one, you common e, constant e. This is the formula, intermediate formula, integral e power at sin bt dt is equal to e power at by a square plus b square a sin bt minus b cos bt. Use this formula here. ఇక్కడ ఎంత ఉంది, a బదులు మైనస్ s ఉంది, b బదులు ఒమేగా ఉంది. e by 1 minus e power minus pi s by omega e power minus st by s square plus omega square minus s sin omega t minus omega cos omega t, 0 to pi by omega. e by 1 minus e power minus pi s by omega upper limit e power minus pi s by omega by s square plus omega square pi by omega cancel, sin pi 0, omega into cos pi minus 1, sin pi 0 cos pi minus 1, sin 0 0 cos 0 1. This is upper limit minus lower limit e power 0 1 by s square plus omega square sin 0 0 omega into cos 0 1. So e by 1 minus e power minus pi s by omega, this is minus into minus plus, this is minus into minus plus, so omega into 1 plus e power minus pi s by omega by s square plus omega square is your LCM. So finally we get e by s square plus omega square into 1 plus e power minus pi s by omega by 1 minus e power minus pi s by
omega. Next concept is unit step function or Heaviside's unit function. Definition 1. The unit step function ut minus a is defined as follows. ut minus a is equal to 0. t less than a కన్నా t less than తక్కువ ఉంటే ut minus a 0 వేసుకోవాలి. 1 t greater than or equal to a. Here a is always positive. Is always positive. Definition 2. The Heaviside unit step function. The Heaviside Definition 2. The Heaviside unit step function ht minus a is defined as follows. ht minus a is equal to 0, t less than a is equal to 1, t greater than or equal to a. Here a is always positive. రెండు ఒకటే. ఇక్కడ యూనిట్ స్టెప్ ఫంక్షన్ యూ అని పెట్టుకున్నాడు సింబల్. ఆవిడ పేరు పెట్టుకున్నాడు హెవీసైడ్ అనే అతను కనిపెట్టిన అతను క్యాపిటల్ హెచ్ పెట్టుకున్నాడు. అది రెండు వేరు వేరు కాదు, ఒకటే, కాకపోతే నోటేషన్ వేరు. Problem 1. Find the Laplace transform of unit step function. Find the Laplace transform of unit step function. Solution. What is your L of f of t definition? Into 0 to infinity e power minus st f of t dt. What is L of ut minus a? Instead of f of t, write ut minus a. 0 to interval a. Here ut minus a value 0, e power minus st into 0 into dt plus a to infinity 0 నుంచి ఇన్ఫినిటీ ఏ మధ్యలో ఉంది. ఇది ఒక ఇంటర్వల్, ఇది ఒక ఇంటర్వల్. ఈ టీ లెస్ దాన్ ఏ అయితే ఈ టీ గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు ఏ. దీంట్లో యూటీ మైనస్ ఏ 0, ఇక్కడ యూటీ మైనస్ ఏ 1. కాబట్టి ఈ పవర్ మైనస్ ఎస్ట్ ఇంటూ 1 డిటి. సో ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 కాబట్టి ఈ పవర్ మైనస్ ఎస్టీ బై మైనస్ ఎస్ ఏ టు ఇన్ఫినిటీ. అప్పర్ లిమిట్ ఈ పవర్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ, టీ బదులు పెడతావు ఇన్ఫినిటీ, ఈ పవర్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ 0, ఈ పవర్ మైనస్ ఏఎస్ బై minus s. So e power minus s by s, e power minus as by s. Result 1. Laplace transform of ut minus a is equal to e power minus as by s. So take L this side, L inverse e power minus as by s is equal to ut minus a. So L inverse e power minus as by s is equal to ut minus a. Result 2. L of f of t minus a ut minus a is equal to e power minus as f bar s. What is your f bar s? Laplace transform of f of t. So take L this side, L inverse e power minus as f bar s is equal to f of t minus a ut minus a. Problem 2. Find the
Laplace transform of e power t minus 1 ut minus 1. Solution. Laplace transform of e t power minus 1 ut minus 1. ఇది చూడండి, ఇక్కడ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ అంటే ఈ పవర్ టీ మైనస్ 1. ఇక్కడ ఏ అంటే 1, ఏ అంటే 1. మీకు ఏమవ్వాలి? ఈ పవర్ ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేస్తున్నాను. ఏ అంటే 1 ఇక్కడ, హియర్ ఏ ఈజ్ 1. దాంతో కంపేర్ చేసుకోండి. ఈ పవర్ మైనస్ ఎస్ అంటే మైనస్ ఎస్. ఎల్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ అంటే ఏ లేకుండా రాయండి, ఈ పవర్ టీ. ఇదిగోండి, టీ మైనస్ ఏ ఫామ్ కదా, టీ మైనస్ ఏ ఫాము. ఏ లేకుండా ఉండేది ఎఫ్ ఆఫ్ టీ. ఇదిగోండి చూడండి, ఇట్లా చేయడం పెట్టాను. ఇదిగోండి, ఇది లేకుండా ఉండేది ఈ పవర్ టీ. ఎల్ ఆఫ్ ఈ పవర్ టీ, ఈ పవర్ మైనస్ ఎస్. ఎల్ ఆఫ్ ఈ పవర్ ఏటి అంటే 1/s మైనస్ ఏ, ఇక్కడ 1/s మైనస్ 1. సో దిస్ ఈజ్ ఈ పవర్ మైనస్ ఎస్ బై ఎస్ మైనస్ 1. Problem 3. Find the Laplace transform of t minus 2 whole square ut minus 2. Solution. L of t minus 2 whole square ut minus 2. Here a is equal to 2. ఈ ఫార్ములా ప్రకారం ఈ పవర్ మైనస్ కొన్ని ఏ బదులు 2 పెట్టాలి, మైనస్ 2s. లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ ఈ మైనస్ 2 తీసేస్తాయి, టీ స్క్వేర్ వస్తుంది. ఇదిగోండి, ఈ మైనస్ 2 చూడండి, ఇంకా సింపుల్గా చెప్తున్నాను. ఈ మైనస్ 2 తీసేస్తాం, ఇది ఏ బదులు ఉన్నది, ఇది తీసేస్తాం. అప్పుడు ఎల్ ఆఫ్ టీ స్క్వేర్ అనమాట, ఎల్ ఆఫ్ టీ స్క్వేర్. ఈ పవర్ మైనస్ 2s. ఎల్ ఆఫ్ టీ స్క్వేర్ టీ పవర్ n మైనస్ 1 బై n మైనస్ 1 ఫ్యాక్టోరియల్ ఫార్ములా ఉంది కదా, అవి ఎక్కడ వదలవాలండి, ఫస్ట్ ఇవన్నీ. ఈ పవర్ మైనస్ 2s టీ బై 1 ఫ్యాక్టోరియల్. 1 ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే ఎల్ ఆఫ్ టీ స్క్వేర్ కదా, సారీ, ఎల్ ఆఫ్ టీ స్క్వేర్ అంటే ఫార్ములా ఏంటి, n ఫ్యాక్టోరియల్ బై, ఇది రాంగ్, ఇన్వర్స్ వేసినట్టున్నా, ఇన్వర్స్ ఫార్ములా వేసి ఈ పక్కన వేస్తాను. ఈ పవర్ మైనస్ 2s ఎల్ ఆఫ్ టీ పవర్ n, ఎల్ ఆఫ్ టీ పవర్ n ఫ్యాక్టోరియల్ బై ఎస్ టు పవర్ ఆఫ్ n ప్లస్ 1, ఇది ఫార్ములా. సో 2 ఫ్యాక్టోరియల్ బై ఎస్ టు పవర్ ఆఫ్ 2 ప్లస్ 1. సో 2 ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే 2 ఈ పవర్ మైనస్ 2s బై ఎస్ క్యూబ్. చూసుకోండి అమ్మా జాగ్రత్తగా, చెప్పి ఇన్వర్స్కి లాప్లాస్కి ఒక కన్ఫ్యూజన్ వచ్చింది. ఇది రాంగ్, ఇది ఈ ఫార్ములా ప్రకారం ఇది వేసాను. ప్రాబ్లం 4. ఫైండ్ ద లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ టీ స్క్వేర్ ut మైనస్ 3. ఇక్కడ ఏ 3 ఉంది, కానీ ఇక్కడ ఏ లేదు. అందులో టీ స్క్వేర్ని టీ ప్లస్ 3 మైనస్ ఏ, ఇట్లా ఏ వచ్చేట్టుగా రాసుకోవాలి. ఇదిగోండి, మైనస్ ఏ అంటే 3, ఇక్కడ టీ ప్లస్ 3. ఆ ఫార్ములా ప్రకారం ఎంత అవుతుంది మనకి, ఈ పవర్ మైనస్ ఏఎస్ అంటే మైనస్ 3s. ఎల్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ అంటే ఇక్కడ ఈ మైనస్ 3 తీసేసి వేయాలి, టీ ప్లస్ 3 హోల్ స్క్వేర్, టీ ప్లస్ 3 హోల్ స్క్వేర్. ఈ మైనస్ 3 తీసేసి మిగతాది వేయాలి. ఈ పవర్ మైనస్ 3s ఎల్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్, టీ స్క్వేర్ ప్లస్ ఇది ఈజీలేండి. ఇక ఈ కాన్సెప్టే అర్థం కావాలి. ఇది కొంచెం తెలివిగా ఉండి అర్థం చేసుకోగలిగితే సరిపోతుంది. హౌ టు రైట్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ అనేది దీన్ని బట్టి మైనస్ 3 తీసేసి టీ ప్లస్ 3 హోల్ స్క్వేర్ రాశాను. ఇది ఎక్స్పాండ్ చేయడం, సింప్లిఫై చేయడం, దానికి సంబంధించిన ఫార్ములాస్ వేయడం, ఇదంతా ఈజీ థింగే.
అదిగోండి e power minus 3s l of t square 2 factorial by x to the power of 2 plus 1 l t and 1 factorial by x to the power of 1 plus 1 ఇది 1 by s. సో e power minus 3s 2 by s cube plus 6 by s square plus 9 by s అలా వదిలేయచ్చు. Problem 5. Find the Laplace transform of cos t ut minus pi by 2. ట్రిగ్నోమెట్రీ ఫంక్షన్ కదా, పై బై 2 ఇచ్చాడు. భయపడిపోక్కర్లే, ఇక్కడ ఏ అంటే పై బై 2, ఇది ఇక్కడ వచ్చేట్టుగా రాసుకోవాలి. సొల్యూషన్ Laplace transform of cos t ut minus pi by 2 is equal to L of cos t plus pi by 2 minus pi by 2. pi by 2 యాడ్ చేసి pi by 2 సబ్ట్రాక్ట్ చేశా. to ut minus pi by 2 is equal to ఇంకో బ్రాకెట్ పెట్టాలి. ఇక్కడ ఏ అంటే pi by 2. సో ఈ పవర్ మైనస్ ఏఎస్ అంటే మైనస్ పై ఎస్ బై 2. లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ ఏ బదులు తీసేయాలి, ఇది ఏ బదులు కదా, తీసేస్తే కాస్ టీ ప్లస్ పై బై 2 అంటే పై బై 2 ప్లస్ టీ ప్లస్ పై బై 2 అన్న పై బై 2 ప్లస్ టీ అన్న ఒకటే. ఈ పవర్ మైనస్ పై ఎస్ బై 2 లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ కాస్ 90 ప్లస్ థీటా సైన్ టీ e power minus pi s by 2 Laplace transform of sin t is 1 by s square plus 1. Find the inverse Laplace transform of e power minus 3s by s minus 4 whole square. Solution ఎక్స్పోనెన్షియల్ వదిలేయండి, ముందు వదిలేసి మిగతా దానికి ఎల్ ఇన్వర్స్ కట్టండి. 1 by s minus 4 whole square. ఇది ఫస్ట్ షిఫ్టింగ్ ప్రాపర్టీ ప్రకారం e power 4t బయటకు వస్తుంది, -4 కాబట్టి +4 వస్తుంది. ఎల్ ఇన్వర్స్ 1 by s స్క్వేర్ ఈ ఫార్ములా, ఎల్ ఇన్వర్స్ 1 by x power of n = t power n minus 1 by n minus 1 ఫ్యాక్టోరియల్ ఫార్ములా యూజ్ చేస్తే ఇది e power 4t into t అయింది. ఇప్పుడు e power minus 3sతో మల్టిప్లై చేస్తే ఇంతకుముందు ఫార్ములా రిజల్ట్ 2 ప్రకారం t బదులు ఇక్కడ ఏ హియర్ ఏ ఈజ్ 3. సో పుట్ t ఈజ్ ఈక్వల్ టు t మైనస్ ఏ అంటే t మైనస్ 3. ఇగో t ప్లేస్లో t మైనస్ 3 పెట్టా. చూడండి ఇది ఫైనల్ వాల్యూ. ఎందుకంటే ఎందుకు చేశాను ఇక్కడ రాశాను. ప్రాబ్లం 7. ఫైండ్ ఎల్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1 ప్లస్ e power minus pi s by s square plus 1. Solution L inverse 1 plus e power minus pi s by s square plus 1. Separation L inverse 1 by s square plus 1 plus L inverse e power minus pi s by s square plus 1. ఇది తెలిసి మీకు sin t అని. ఇదేమవుతుంది చూద్దాం. మామూలుగా ఇది లేకుండా కడితే ఎంత అవుతుంది? ఎల్ ఇన్వర్స్ 1 by s స్క్వేర్ ప్లస్ 1 sin t అవుతుంది. ఇక్కడ ఏ వాల్యూ ఎంత? పై మైనస్ ఏఎస్ కదా, ఏ వాల్యూ పై. పుట్ t ఈజ్ ఈక్వల్ టు t మైనస్ ఏ t మైనస్ పై ఏ. ఈ రూల్ ప్రకారం ఎక్కడ ప్రకారం చేస్తున్నాడు నేను. కాకపోతే దీంట్లో రాసేటప్పుడు ఈ ఫంక్షన్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ బదులు టీ మైనస్ పై పెట్టాలి. సైన్ టీ మైనస్ పై పెట్టి పక్కన యూటీ మైనస్ ఏ అంటే యూటీ మైనస్ పై రాయాలి. సైన్ టీ ప్లస్ సైన్ ఇదేమవుతుంది? సైన్ మైనస్ పై మైనస్ టీ వేయండి. ఇలాగా యూటీ మైనస్ పై సైన్ టీ
సైన్ మైనస్ థీటా మైనస్ సైన్ థీటా యూటీ మైనస్ పై సైన్ టీ చూడండి సైన్ 180 మైనస్ థీటా ఆల్ సిల్వర్ టీ కప్స్ ప్రకారం 180 మైనస్ థీటా అంటే పాజిటివే. సో సైన్ టీ ఇంటూ యూటీ మైనస్ పై సైన్ టీ కామన్ తీసుకుంటే 1 మైనస్ యూటీ మైనస్ పై. Last concept, unit impulse function or a Dirac delta function. This is the last concept. Unit impulse function is considered or defined as the limiting form of the function delta epsilon t minus a is equal to 0 t less than a 1 by epsilon a less than t less than a plus epsilon 0 t greater than a. Problem 8. Find Laplace transform of unit impulse function. Solution. This is the definition of Laplace transform. Here 3 intervals are there. 0 to infinity a plus epsilon. This is one interval, second interval, third interval. So in t less than a case 0, t greater than a case 0, between 1 by epsilon. So 1 by epsilon constant, e power minus s t by minus s a to a plus epsilon 1 by epsilon, upper limit e power minus s into a plus epsilon minus e power minus as by minus s. This is equal to 1 by epsilon multiplying e power minus as minus తో మల్టిప్లై చేస్తున్నాను e power minus as into e power minus s epsilon by s మైనస్తో మల్టిప్లై చేశా. సో ఎంత అవుతుందండి ఇది 1 బై ఎప్సిలాన్ ఎస్, ఇక్కడ ఈ పవర్ మైనస్ ఏఎస్ కామన్ చేస్తే 1 మైనస్ ఈ పవర్ మైనస్ ఎస్ ఎప్సిలాన్.